The footpath that you see behind me is not like it used to be. There has been a big change from this to this. People are walking freely. I am at the famous Malleshwaram market in Bengaluru. Every day, thousands of people shop here, making it one of the most crowded markets in the city. The 5 city corporations have started a drive to remove footpath encroachments across Bengaluru. While this has brought much needed relief to pedestrians, street vendors have been complaining that the move has caused a loss of livelihoods and has hurt their earnings. After an order by the Bengaluru Development Minister Krishna Baire Gowda, the GBA kick-started the anti-encroachment drive on July 1st. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಓಡಾಡೋ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಗಳ ಬೇಡಿಕೆನೂ ಸಹ. Bengaluru has nearly 15,000 kilometers of roads, of which 1,500 kilometers are arterial and subarterial roads. Arterial roads are the busiest roads in the city. They carry heavy volumes of traffic at any given point of time. Vending is now prohibited on the 1,500 kilometers of Bengaluru's arterial and subarterial roads. ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 20% ರಸ್ತೆಗಳು. ಇನ್ನೂ 80% ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಡ್ಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. Malleshwaram Sampige Road connects directly to one of Bengaluru's high-density corridors, the Tumkur Road, via the C.V. Raman Road. But safer streets for pedestrians has come at the cost of street vendors and their livelihoods. ಈಗ ಆಗಲೇ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು? ಬಿ ಪಿ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಬೇಡನ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ನಮಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಶ್ವಾಸನೆ ಯಾವ ಥರ ಸರ್? ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೇನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ? ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನು? ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾಲದಿಂದ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಊಟ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಸಾಕಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ನಮಗೂ ಇದರಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಜಾಗನೂ ನಮಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಹೆಂಗೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಓದಿದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಓದಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟವ್ರ? ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು. In 2014, the Parliament passed a law to provide a safety net to the street vendors. This law is called the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014. It says that every urban local body must constitute a town vending committee. This committee is tasked with identifying vending zones and issuing vending certificates, but no such committee has been constituted in Bengaluru. So, as per this law, every state should frame the town vending committee, and this committee constitutes people from the municipal corporation. It includes residential welfare associations, it includes ordinary citizens, NGOs, and most importantly 40% of this committee should be street vendors. So, this process has not been followed
We have not had a proper municipal authority, functional democratic municipal authority. It has only been run by bureaucrats so far ever since the last BBMP election has happened. So there are many larger systemic issues here. Recently, the Supreme Court has declared the right to footpath as a fundamental right. But we should not forget that right to livelihood is also a fundamental right. In 2024, Bengaluru started a citywide street vendor survey which culminated in 2026. Around 27,000 vendors were identified in this survey, but the GBA has not yet fully notified citywide vending zones. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ 2014 ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಜಾಗ, ಅದು ನಾವು ಕೇಳಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. 2014ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ನ ಜಾಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. Street vending continues to be legal, but the government intends to prohibit vending only on major arterial roads. But this has created an interesting turn of events. After the vendors were evicted from Malleshwaram market, shoppers themselves expressed a desire to see them return to the footpaths. I come here once in every 2 months and I love to shop here, especially from the streets. So if there are no vendors, I don't think what's the point in coming here anymore. We miss the vendors. I come here to shop from the streets. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಪಾಪ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಬಂದು ಅದು ಅವರೇ ಗಳಿಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅನಿಸು, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಅನಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ, ಏನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ವ ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಬಟ್ ನಮಗೂ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ. So if you look at the famous bazaars of Hampi, you know, the streets were lined with vendors is the stories that even today people celebrate. So that has been our culture. So we have not had a supermarket culture forever, right? So but what that means is that when street vending is recognized as a legitimate livelihood, the town planner should plan the streets and the footpath in a way that this right to livelihood is not erased. The Safe Footpath Drive is going to continue for the rest of the week.